ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਚਿਤਵਾਣ ਦਿਨ ਨੀਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਚਾਂਦੈ ਚਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਆ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਛੇਖਾ ਚੌ ਚੱਕਿਆ ਚੌਵਾਇਆ, ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ। ਇਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਛੇਖਾ ਚੌ ਚੱਕਿਆ ਚੌਵਾਇਆ, ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ। ਇਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਪਉ, ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੈ ਜਾਣ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ, ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਿਹਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਭੀ ਚਲਹਿ, ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਤਿਨ ਧਿਗ ਪਹਿਨਣ ਧਿਗ ਖਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਭੀ ਚਲਹਿ, ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਤਿਨ ਧਿਗ ਪਹਿਨਣ ਧਿਗ ਖਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी तो प्राप्त होए पावन श्री मुखवाक दी कथा विचार सांझी करन वास्ते गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल श्री अमृतसर साहिब जी विखे तथा देश विदेशों के अंदर घरां दे विच सतगुरां दी पावन हाजरी विच जुड़ बैठे हो। दीन दुनिया दे मालिक जगत जलंदे दे रख्यक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने अमृत वेले सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी विखे प्रकाशमान होके अज दा ये पावन श्री मुखवाक साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी अते साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे पावन रसना द्वारा आपां नूं बख्शिश कीता है। सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने गुरु अंगद देव गरीब नवाज जी का हुक्म मन के जदों गोयंदवाल साहब जी का उजड़ थे वसाए होन उजड़िया होया थे गोंदे की बेनती करन ते सतगुरां ने वसाउणा कीता ते गोयंदवाल साहब जी दे अंदर कई तरह के मनुख रहन लगे जिन्हां दे विच मरवाहे खतरी भी सन और इत्थे गोयंदवाल साहब जी विखे कोई शेख आन के वसे। गुरु के सिख जदों गुरु के लंगर वास्ते जल लैण वास्ते जाया करते तां शेखां दे मुंडे गुलेले मार के घड़े तोड़ दिया करते सी। सिखा ने हजूर नूं बेनती की महाराज शेखा दे मुंडे साडे जल वाले घड़े तोड़ देंदे ने। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया हजूर कहन लगे गुरसिखो तुसीं मशकां विच पानी लै आया करो। जदों गुरु के सिख मशकां विच लंगर वास्ते जल ले आउण लग पे तां शेखां दे मुंडे
तीर चला के उन्हां मशकां दे विच भी छेक कर देंदे, जल डुल जांदा। फिर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं गुरसिक्खां ने बेनती कीती, महाराज हुण ओह छेकां दे मुंडे आह तरीका वरतन लग पए ने। सतगुरु पातशाह जी कहण लगे, चलो हुण तुसीं गागरां लै जाया करो ते लोहे दीयां गागरां विच जल भर के लै आया करो। गुरु के सिख लंगर वास्ते लोहे दियां पित्तल दियां गागरां दे विच जल लियाउण लग पए ते छेकां दे मुंडियां ने ਉਹ ਗਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ घड़े तोड़ते सी, फिर तीर मार के मशकां विन देंदे। हुण महाराज गागरां नूं इट्टे रोड़े मारन लग पे ते सतगुरु जी आप किरपा करके इन्हां नूं समझाओ। एक दिन अचनचेत छेकां दा जिहड़ा मुखी सी, जिहड़ा छेकां दा वड्डा सी, ਉਹ गरीब नवाज सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं मिल पिया। तां सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने इस पावन शब्द दे राही उस छेक नूं संगत जी उपदेश दे के समझाउणा कीता। सतगुरु पातशाह जी ने बिहागड़े दी वार विच भी छेक नूं उपदेश दिता सी, छेका अंदरों जोर छड्ड तू भौ कार झल गवाए। ते इत्थे भी राग सोरठ दी वार विच धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दो सलोक उचारण करते ने अते पौड़ी साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी की उचारण की हुई है। आओ प्यार सहित मन बिरतियां नूं एकाग्र करके जो गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी छेकां नूं उपदेश राही समझाउंदे ने, प्यार सहित सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। छेखा चौ चकिया चौवाया। संगत जी राग सोरठ दी वार दी 11वीं पौड़ी है। सलोकां दे सहित
ਔਰ 646 ਤੇ 47 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੌੜੀ, ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਕਾ ਚਾਉ ਚੱਕਿਆ ਚਾਉ ਵਾਇਆ। ਹੇ ਸ਼ੇਖ, ਤੂੰ ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੌ ਵਾਇਆ ਆਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸ਼ੇਖ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁਕਾਇਆ ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਮਿਆਵਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁਕਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸ਼ੇਖ, ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਭਾਵ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦੁਬਦਾ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੜ ਤੇੜ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਤ ਹੈ ਨਾ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ। ਭਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਬਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਇਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕਾਹੂ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸ਼ੇਖ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਦੁਬਦਾ ਦਵੈਤ ਵਕੀਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਹੜ ਤੇੜ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਦੁਬਦਾ ਦਵੈਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਪਉ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸ਼ੇਖ ਤੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਪਉ, ਡਿੱਗ ਪਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੈ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੇਖਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਸਭ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਹਾਰ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਕੜ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਹੇ ਸ਼ੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜ਼ੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਾਓ, ਢਹਿ ਪਾਓ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਸਾੜ ਦੇ। ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕੋਈ 1 ਦਿਨ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਪਰਾਹੁਣਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਮੰਨੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਖਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਤਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸ਼ੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਉਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਭੀ ਚਲਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਣ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਿਨ ਧਿਗ ਪੈਨਣ ਧਿਗ ਖਾਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਲਾਹਨਤ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਧ੍ਰਿਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਜੂਠੜ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਝੂਠ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਨ ਸਵਰਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।
ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਇਤਨੇ ਕੁ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਮਹਿ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਭੇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਤਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੋਲੀ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਮਾਈਆਂ ਚੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਢਾਈ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਢ ਪੈ ਦੀ ਭਗਤ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਪੈਦੀ ਭਗਤ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਢਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਨ ਦੇਣ। ਹਰ ਪਾਟ ਲੱਗਾ ਅਧਿਕਾਈ। ਪਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਪੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਚੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਰੂਪੀ ਅਧਿਕ ਕੱਪੜਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ ਬਹੁ ਵਿਦ ਭਾਤ ਕਰ। ਬਹੁ ਬਹੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, ਵਿਦ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਭਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਚੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਆਦਿਕ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਿਤਾਰੇ ਜੜੇ
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਵੇਕ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਬ ਏਕ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਬੁੱਝੜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੂਝੈ ਇਹੋ ਬਵੇਕ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਹਾਰ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨ ਦਾਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰ ਸਤ ਹਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗਿਆਨੋ ਬੋਲੇ ਆਪੇ ਬੂਝੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੂਝੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਆਪੇ ਸੂਝੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤਵੰਗ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਤ ਪਦ ਅਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਰਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਮਲ ਸੂਚੇ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਸੂਚੇ, ਸੂਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਚੋਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਚੋਲੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਨਹੀਂ ਤੋਟ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਵੇਕ, ਗਿਆਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚ ਅਖੋਟ। ਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ, ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਮਾਵੋ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹੰ ਸੋਹੰ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹੰ ਸੋਹੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਦੇ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਵਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੱਲੇ ਹੀ ਦੌੜ ਪਏ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਗਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੱਲੇ ਦੌੜਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦੌੜੋ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚ ਸਮਾਵੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਅਭੇਦ ਹੋਵੋ। ਟੂਟੇ ਨੇਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਹੀ। ਸਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂਟੇ ਨੇਹੋ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੇਹੋ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਸਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਖੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਸਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਟੇ ਨੇਹੋ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਖੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰਕਾਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤਰਕਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਆਏ ਦੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜ। ਤੇ ਤਰਖਾਣ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਉਂਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤਰਕਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਰਕਾਣ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਕਾਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ। ਤਰਖਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ। ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰਕਾਣ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਤਰਕਾਣ ਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਂਡੇ ਟੂਟੇ ਨੇਹੋ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਖੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਕਬੋਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਟੂਟੈ ਬਾਹ ਦੋਹੂ ਦਿਸ ਗਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਗੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੂਟੇ ਬਾਹਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ ਗਹੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਗੜੀ ਹੋਈ ਬਾਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾੜੀ ਢੋਲ। ਢੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾੜੀ ਢੋਲ। ਢੋਲ ਪਤੀ ਨੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰ ਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਇਸਤਰੀ ਤੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਪਤੀ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾਡੀ ਢੋਲ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ? ਆਖਿਆ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਰਨੀ। ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕੜਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੁੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾਡੀ ਢੋਲ, ਢੋਲ ਪਤੀ ਨੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਛੱਡੀ। ਟੂਟੈ ਗੰਠ ਪੜੈ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਟੂਟੇ ਗੰਠ ਪੜੈ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਪੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਗੰਢ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਗੰਢ ਨਾਮ ਗੰਢਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਗੰਢ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਕਰ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਘਰ ਕਾਰਜ ਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪੀ, ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ, ਸੁਰਤੀ ਰੂਪੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੰਢ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਸਾਚ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਟਾ। ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਰਗ, ਪਿਆਲ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਟਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਮੋਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਨੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ, ਬਿਰਤੀ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੂੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਵਿੱਚ ਓਅੰਕਾਰ ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਡਾਂਗ ਲਾਏ ਸਭੜਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ। ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਆਪ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕੁੱਕੇਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਾਹਾ ਸਾਚ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟਾ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਢਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।